जैसे है सुपना बिनसत लगत ना बार। गुरुदेव कहते नहीं, इत्थे मालकीयत तेरी नहीं बन सकती। इत्थे यतन करदा हरेक मनुख, हरेक अपने रूप दे अंदर। इत्थों तक मैनू कहण देना, मनुख रब गुरु का भी मालक बनना चाहता, वो भी मेरी मर्जी का होए। जिहड़ा मैनू प्राण दे रहा नहीं, मैं उन्होंने देवांगा। जिहड़ा मैनू भोजन दे रहा नहीं, मैं इहदे कोलों भोग लवावांगा। ऐसा मनुख करदा है। धर्म पाठ मैनू कहण देना, पाठ पूजा भी कई बार मालकियत वाले होंदे ने, भी मेरी मर्जी चल जाए, जिद्दां चाहवां। पाठ पूजा इस वास्ते नहीं है जिद्दां मैं चाहवां उद्दां हो जाए। पाठ पूजा इस वास्ते है, वाहिगुरू मेरी मर्जी मुक जाए, मेरी मालकियत मुक जाए, मेरी मैं हों चली जाए जीवन च। पाठ पूजा इस वास्ते है। तो सच जाणिओ, कई बार मनुख पाठ पूजा मैनू कहण देना सेवा भी मालकियत वास्ते करता है। उहदे पिछे दास का भाव नहीं हुंदा, सलेव का समर्पण होण दा, टह जाण दा, वो भाव नहीं हुंदा। कई बार धर्म दे कर्म करके भी बंदा कुछ बनना चाहुंदा है। तां ही बाणी च भगतां ने कहा है, मेरे अंदर मालक मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, कुछ नहीं। मुकत बपड़ी पी ज्ञानी त्यागै। बस होना मिट गया, मैं मिट गई। नहीं तो मनुख ऐसा कित्थे करदा है, मालकियत लभदा है। कोई माई अपने पोते नूं लैके कुछ करदा नहीं सी, आखे नहीं सी लगदा। किसी आश्रम च गई, उत्थे महंत गुरु बैठा है आसन ते, कोई लकड़ां पाड़ रहा है। पुछया तुसीं कौन हो लकड़ां पाड़न वालियां नूं? माई ने कहंदे असीं शिष्य हैं, सेवक हाँ। कोई लंगर बना रहा है, कौन हो तुसीं? सेवक हाँ, दास हाँ। कोई काम कर रहा है, तुरदी ने उन्हें पुछया जाके तुसीं कौन हो? वो कहंदा मैं महंत हाँ इस आश्रम दा। कहंदी आ मेरा पोता है, इन्हूं फिर महंत ही बनायो सीधा, लोड़ ना पै लकड़ां वड्ढण दी, लोड़ ना पै इहनूं होर कुछ करन दी। असीं सीधी पदवी चाहुंदे हां, बस सीधे रूप च। ते मुश्किल है इसे तरह। रब दा भी बंदा मालक बने अज, जिद्दां दा चाहीदा बना लो, लभ लो। ये मुश्किल है, दुख दा ये कारण है। तो मेरे गुरुदेव ने बख्शिश की, जिथे दास भाव आउंदा, जिथे उहदे ते आश्रित होना आउंदा है। आश्रित होने का अर्थ नहीं भी आप कुछ नहीं करना। इस शब्द तो ये भाव नहीं लेना भी भगत कबीर जी ने काम काज छड्ड दिता है। भगत कबीर जी किरत करते रहे। हाँ, उम्र उन्हां दी बड़ी वडेरी सी, 100 साल तो वध, पर सारी उम्र उलझे नहीं है। रब दे प्यारे वास्ते जिहड़े कर्म ने जंजाल नहीं बनते, जिवें साडे वास्ते बने ने। खलारा खलार के आप ही फस गए हैं। रेशम का कीड़ा जाल बनाउंदा बनाउंदा आप ही फस जाता है। दोष किनू दईए? परिवार नूं। दोष किनू दईए? रब दे बनाए संसार नूं। यही ते सूरज, यही ते रुख, यही धरती महात्मा बुद्ध वेले सी, 1000 साल 2000 साल पहले। यही धरती गुरु नानक साहब वेले सी, गुरु गोबिंद सिंह साहब वेले सी, पीरां फकीरां वेले सी। यही ते धरती सी। दोष किनू दईए? कलयुग आ गया जी,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਤਯੁਗੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ, ਸਤੋ ਨੇ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੋ ਕਲਯੁਗੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਮਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦੀ ਗਈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਬਣ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਲੋੜ ਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਲੋਭ ਚੋਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਬੰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਧਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਰੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹੈ ਬੰਧਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਸਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭੋਗਣਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਬੜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਹਿ ਸਾਣੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੋਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ, ਮਨ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਕੋਈ ਮਿਰਕਲ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਪਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉੱਥੋਂ
ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਬੀਬੀ ਲੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੀੜ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਭੀੜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ। ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਮ ਕਰ ਥਿਰਤਾ ਨਾਹੀ ਹੱਥ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰ ਆਵਤ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਹੀ। ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ
ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸੀ, ਈਮਾਨ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਪਕੜਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਚ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ। ਮਾਂ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਲੋਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਚਤ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਚਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70-80 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸੇ, ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ। ਅਸਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬੋਧ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਲਾਂਭਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਘੁਰਾਈ। हे परमात्मा, हे प्रभु, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਣਗੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਫਸਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਲੱਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੋ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਪਨ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਬੀਤੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੀ, ਆਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਚਿੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਨ, ਕਲਪਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਟਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਲਿੱਦਰ। ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਮਨ, ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਿਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮਨ ਅਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮਨ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਵੀ ਸ਼ਟਰ ਠੀਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਲਾਰਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਐਸੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਚਾਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਸਿਮਰਤੀ ਖੁੱਭ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਸ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਵੱਡਾ, ਕਬੀਰ ਰੱਬ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੂੰ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚ ਉਲਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਕੰਮ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਫਲ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨੇ। ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੂੰ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾਉਨਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਰਸ ਆਤਮ ਨੇ ਮਾਨਣਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਤ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੈਠਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੰਦਰ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਤਨ ਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਤਨ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਨ ਮੁਲਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਰੱਬੀ ਵਿਸਾਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੌਰੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਗਤ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਪਾਲਟੀਆਂ, ਧੜੇ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵੈਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਸ ਮਤ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਇਤਨੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਚੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀ, ਧੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੂਹਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਝੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਓਛੀ ਮਤ, ਹੋਛੀ ਮਤ, ਥੋੜੀ ਮਤ, ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਏ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ,
ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਤਮ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਫਿਰ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਡਤ ਬੈਸੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚ ਗਾਇਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ। ਪੰਡਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੌਰਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਹੋਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਹਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਭ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲਾਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਲਿਆਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ? ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਹਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ, ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਦੀ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਅਜੇ ਦੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਘੁਰਾਈ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਘੁਰਾਈ। ਕਿਵੇਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੀਰੋ ਜੀ ਦੇ। तो कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। मेरा परिवार दा जियां दा दाता रब है, दे रहा सब नूं, ओदियां दातां निरंतर ने। तेरे दाने कीमत ना पवे। तेरे दाने का अर्थ है रब ने जो दात दिती है